बिटेक स्टूडियो में तुहाडा स्वागत है। अज असी पढ़ रहे हैं पॉल डिराक की किताब द प्रिंसीपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के अगले चैप्टर ऑब्जरवेबलों के फंक्शन बारे। आओ शुरुआत करते हैं। लेट साई बी एन ऑब्जरवेबल। मान लो कि साई एक ऑब्जरवेबल है। वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय एनी रियल नंबर के एंड गैट अनदर ऑब्जरवेबल के साई। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨੰਬਰ k ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ kxi ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। In order that our theory may be self-consistent, it is necessary that when the system is in a state such that a measurement of the observable psi certainly gives the result psi prime, a measurement of the observable k psi prime shall certainly give the result k psi prime। कि साडी थ्योरी अपने आप स्वै निर्भर होवे, इस दे लई असी ये जरूरी हो जाता है कि जदों सिस्टम एक ऐसी अवस्था दे विच होवे कि इस दे ऑब्जरवेबल साई दी जिहड़ी मेजरमेंट है वो नतीजा जिहड़ा साई प्राइम के रूप दे विच देवे, निश्चित तौर पर एक साई प्राइम का नतीजा देवे, तो फिर जी के एक्साई की ऑब्जरवेबल की जी मेजरमेंट है वो फिर निश्चित तौर पर के एक्साई प्राइम का नतीजा देगी। इट इज़ ईजली वेरीफाइड दैट दिस कंडीशन इज़ फुलफिल्ड। तो ये चंगी तरह बड़ी आसानी नाल साबित हो जाता है कि शर्त जी पूरी हो जाती है। The cat corresponding to a state for which a measurement of psi certainly gives the result psi prime is an eigencat of psi. Psi prime cat C satisfying psi operating on psi prime is equal to psi prime multiplied by psi prime cat। जिहड़ा कैट है इस अवस्था के नाल संबंधित वो साई की जी मेजरमेंट का नतीजा है वो निश्चित तौर पर साई प्राइम देंदा है, तो जिसका आइगन कैट साई है, साई कैट है, साई प्राइम कैट साई का आइगन कैट तो जो कि इस समीकरण को सैटिस्फाई करता कि साई जिहड़ा ऑब्जरवेबल है ये जो साई प्राइम कैट के उत्ते ऑपरेट करता तो सानू साई प्राइम आइगन वैल्यू देंदा जो कि साई प्राइम कैट सानू वापस मिलता है। यानी कि साई ऑब्जरवेबल का जिहड़ा आइगन कैट है, आइगन वैक्टर साई प्राइम कैट वो साई प्राइम आइगन वैल्यू देंदा जो कि साई प्राइम कैट तो साई प्राइम गुणा ज़्यादा होंदी है। दिस इक्वेशन लीड्स टू के साई operating on a psi prime is equal to k psi prime cat। ये जी इक्वेशन है सानू इस वाल ले जाती है कि इसनों अगर सारे इक्वेशन के नाल गुणा किया जाए लैफ्ट हैंड साइड तो वो बराबर रहिंदा, शोइंग दैट साई प्राइम इज एन आइगन कैट ऑफ ए साई बिलोंगिंग टू द आइगन वैल्यू के साई प्राइम एंड थस दैट अ मेजरमेंट ऑफ के साई विल सर्टनली गिव ए रिजल्ट के साई प्राइम। हाँ जिहड़ा साई प्राइम आइगन कैट जो कि के साई नू बिलोंग करता है, आइगन वैल्यू जिसकी के साई प्राइम है, ये फिर के साई की ऑब्जरवेबल की अमाउंट इतने के जिहड़ा ऑब्जरवेबल है वो के नाल मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फिर जी आइगन वैल्यू वो भी के नाल मल्टीप्लाई हो जाती है, विल सर्टनली गिव्स द रिजल्ट के साई प्राइम। मोर जनरली वी मे टेक एनी रियल फंक्शन ऑफ साई एफ साई and consider it as a new observable which is automatically measured whenever psi is measured, since an experimental determination of the value of psi also provides the value of f of psi। होर आम तौर पर असी कोई भी रियल फंक्शन है जोड़ा साई का, जिमें सपोज करो फंक्शन ऑफ साई एफ साई हो सकता वो लेंदे हैं, तो इसनों असी साई का एक नवा ऑब्जरवेबल मानते हैं
जो कि ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਫ ਸਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਈ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। We need not strict f of psi to be real, and then its real and pure imaginary parts are two observables which are automatically measured when psi is measured। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਫ ਸਾਈ ਦੇ ਰੀਅਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਿੱਸੇ, ਇਹ ਦੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। For the theory to be consistent, it is necessary that when the system is in a state such that a measurement of psi certainly gives the result psi prime, a measurement of the real and pure imaginary parts of f of psi shall certainly give the result the real and pure imaginary parts of f of psi prime। ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਇਮੈਜਨਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇਵੇਗਾ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੈਨ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਬਲ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ f of psi is equal to c0 plus c1 psi plus c2 psi square plus c3 psi triple plus so on, then c is being numbers. This condition can again be verified by elementary algebra. In the case of more general functions, f is it may not be possible to verify the condition. ਜਿੱਥੇ c ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ c0 c1 c2 ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਲਜਬਰੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਮੋਰ ਜਨਰਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਧਾਰਨ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। The condition may then be used to define f of psi which we have not yet defined mathematically। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ be used to define f of psi ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਈ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨੋਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਣਿਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। In this way, we can get a more general definition of a function of an observable than is provided by power series। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We define f of psi in general to be that linear operator which satisfies f of psi operating on psi prime is equal to f of psi multiplied by psi prime ket. For every eigenket psi prime ket of psi,
f of psi prime being a number for each eigenvalue psi prime। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈ ਦਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਇਹ ਬੀਇੰਗ ਏ ਨੰਬਰ ਫॉर ਈਚ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਇਹ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ। It is easily seen that this definition is self-consistent when applied to eigencats psi prime cat that are not independent। ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, that are not independent। If we have an eigencat psi prime a cat dependent on other eigencats of psi, these other eigencats must all belong to the same eigenvalue psi prime, otherwise we should have an equation for the type of 0 is equal to integral of psi prime a cat d psi prime plus sum over s psi SD cat, which we have seen is impossible। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਆਈਗਨ ਕੈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਸੇਮ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਉਸੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆਫ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏ ਕੈਟ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ ਪਲੱਸ ਸਾਈ ਆਫ ਐਸ ਸਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਸ ਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਈ ਹੈ ਸਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜ ਮਿਲਾ ਕੇ 0 ਹੋਣਗੇ, ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। On multiplying the equation which expresses psi prime a cat linearly in terms of the other eigencats of psi by f of psi on the left, we merely multiply each term in it by the number f of psi prime, so we obviously get a consistent equation। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ equation ਨੂੰ on multiplying the equation which ਜਿਹੜੀ equation ਹੈ psi prime of a ਨੂੰ linearly ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਫ ਏ ਕੱਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਈਗਨ ਕੈਟਾਂ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਆਈਗਨ ਕੈਟਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਨੇ ਜੋ ਸਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸਦੀ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵੀ ਐਬਸਲੀ ਗੈਟ ਏ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ prime cat is sufficient to define the linear operator f of psi completely, since to get the result of f of psi multiplied into an arbitrary cat p cat, we have only to expand p cat in terms of in the form of the right hand side of p cat is equal to psi of
psi prime c cat d psi prime plus sum over r psi of r psi the power r d cat and take f of psi operating on p cat is equal to integral of f of psi prime psi prime c cat d psi prime plus sum over r f of psi r and psi r cat। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਇਨਟੂ ਐਨ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕੈਟ ਪੀ ਸਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਚਾਹਾ ਕੈਟ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। we have only to expand p is to get the result of f of psi prime multiplied into an arbitrary cat p cat ਤਾਂ p cat ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ f of psi prime ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ we have only to expand p cat in the form of the right hand side of p cat ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਫ ਕੋਈ ਪੀ ਕੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਸ ਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮ ਓਵਰ ਆਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸਦੀ ਇੱਧਰ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਦੀ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੀ ਕੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੈ ਆਫ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਇਹ is defined by the conjugate imaginary equation of to f of psi operating on psi prime cat is equal to f for psi prime multiplied by psi prime cat namely psi prime bra vector ਇੱਧਰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਾ ਵੈਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੈਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾ ਵੈਕਟਰ ਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੈ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੀ ਕੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾ ਵੈਕਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਫॉर ਐਨੀ ਆਈਗਨ ਬਰਾ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾ ਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਲੈਟ ਅਸ ਰੀਪਲੇਸ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ here by psi double prime and multiply the equation on the right by the arbitrary cat p cat ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕੈਟ ਪੀ ਕੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ
then we get using the expansion, इस expansion ਅਸੀਂ use ਕਰਾਂਗੇ for p cut ਦੇ ਲਈ कि p cut is equal to sum over psi prime c cut d psi prime plus sum over r psi r d cut और p cut। ਤਾਂ p cut ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ equation use ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾ ਵੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਡਬਲ ਐਫ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਪੀ ਕੈਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਉਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਕੈਟ ਤੇ ਡੀ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਆ ਪੀ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਫ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਵਾਈ ਆਫ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈ ਆਰ ਡੀ ਕੈਟ ਤੇ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਈ ਆਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈ ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਸਾਈ ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮ ਓਵਰ ਆਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ। ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਾ ਆਰਥੋਗੋਨੈਲਿਟੀ ਥਿਊਰਮ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਦਾ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੀ ਕੈਟ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਬੀਇੰਗ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਟੂ ਬੀ 0 if psi double prime is not one of the eigenvalues to which the terms in the sum in this equation refer। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮ ਦੇ ਉਸਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 0 ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਦ ਅਗਰ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਅਗੇਨ ਪੁਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਆਫ ਐਫ ਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ or f of psi prime in the in this equation and multiplying on the left by psi double prime bra we get ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ f of psi prime ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇਸ ਨੂੰ, the right hand side here equals that of right hand side ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। since the eigen integrand vanishes for psi prime is not equal to psi double prime, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੈਂਡ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ
ਇਹ ਵੈਨਿਸ਼ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਪੀ ਕੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾ ਵੈਕਟਰ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਦਾ ਤੇ ਸਾਈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਐਫ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਫ ਸਾਈ operating on P cat. This holds for psi double prime bra, any eigen bra or any eigen bra and P cat any cat. So F of psi ਦਾ ਜਿਹੜਾ complex conjugate ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਸ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਬਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ is the conjugate complex function f of f bar over of psi. It follows as a corollary that if psi f of psi is a real function of psi prime, f of psi is a real linear operator. ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਈ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਅਲ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਐਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਫ ਆਫ ਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਸ ਦਾ ਇਟਸ ਆਈਗਨ ਸਟੇਟ from a complete set, every eigenstate of psi being also an eigenstate of f of psi। ਤਾਂ ਫਿਰ f of psi ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਗਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈੱਟ ਰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਆਈਗਨ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ f of psi ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। f of psi ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। With the above definition, we are able to give a meaning to any function or f of an observable, provided only that the domain of existence of the function of a real variable f of x includes all the eigenvalues of the observable। इस डेफिनेशन ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਓਨਲੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਰੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ, ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਫ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੰਟੇਨਸ ਅਦਰ ਪੁਆਇੰਟਸ besides these eigenvalues, then these value of x for these other points will not affect the function of the observable। ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੀਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਵੇ। ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। The eigenvalues of function f of an observable are just the function f of the eigenvalues of the observable। ਤਾਂ ਕਿਸੇ observable ਦੇ function f ਦੀ ਜਿਹੜੀ eigenvalues ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ observable ਦੀਆਂ eigenvalues ਦੇ function f ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੋ, ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ observe that the possibility of defining a function f of an observable requires the existence of a unique number f of x for each value of x which is an eigenvalue of the observable। ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਫॉर ਈਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ, ਕਿ ਐਕਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਾ ਨੰਬਰ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਮਸਟ ਬੀ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊਡ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦਾ। This may be illustrated by considering the question: when we have an observable f of a which is a real function of the observable a, is the observable a function of the observable f of a। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਐਫ ਆਫ ਏ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਐਫ ਆਫ ਏ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? The answer to this is yes. If different eigenvalues a prime of a always leads to the different values of f of a prime। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ a ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ a ਪ੍ਰਾਈਮ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ f of a ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣ। If however there exist two different eigenvalues of a prime and a double prime, say, such that f of a prime is equal to f of a double prime, then corresponding to the eigenvalue f of a prime of the observable f of a, there will not be a unique eigenvalue of the observable a, and the latter will not be a function of the observable f of a। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਏ ਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਏ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਏ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਏ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਫ ਆਫ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ
ए प्राइम करके जो फंक्शन निकलता इसका ए ऑब्जर्वेबल एफ ऑफ ए दा उसकी जिहड़ी आइगन वैल्यू है कॉरस्पोंडिंग दी आइगन वैल्यू इस दी आइगन वैल्यू देयर विल नॉट बी यूनीक आइगन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेबल ए तो ए ऑब्जर्वेबल की कोई निराली आइगन वैल्यू नहीं होएगी तो बाद वाला जो फंक्शन है ए वाला एफ ऑफ ए डबल प्राइम का इट विल नॉट बी ए फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेबल ऑफ एफ ए तो फिर ऑब्जर्वेबल एफ ऑफ ए का एक फंक्शन नहीं होगा। It may easily be verified mathematically from the definition that the sum or product of two functions of an observable is a function of that observable and that a function of an observable is a function of that observable। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਣਿਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਦੇ दो फंक्शनों का जोड़ या गुणनफल है वो एक फंक्शन होंदा उस ऑब्जर्वेबल का ते उसका जिहड़ा ऑब्जर्वेबल दे फंक्शन का जिहड़ा फंक्शन होंदा दैट ए फंक्शन ऑफ एन ऑब्जर्वेबल दे फंक्शन का फंक्शन जिहड़ा होंदा इज़ ए फंक्शन ऑफ दैट ऑब्जर्वेबल वो भी ऑब्जर्वेबल का एक फंक्शन ही होंदा। Also, it is easily seen that the whole theory of functions of an observable is symmetrical between bras and cats, and that we could equally well work from the equation psi prime bra psi prime bra operated on by f of psi prime is equal to f of psi prime multiplied by psi prime bra vector instead of form f of psi operating by f of psi operating on psi prime cat is equal to eigenvalue f of psi prime multiplied by psi prime cat। इस दी जगह सानू ये मिलेगी इक्वेशन कि जिहड़ा साई प्राइम ब्रा वैक्टर है इस दे उत्ते कोई साई प्राइम का जिहड़ा फंक्शन ऑपरेट करता तो ये सानू उसका साई प्राइम का फंक्शन एक आइगन वैल्यूज़ के तौर पर देगा जो कि साई प्राइम ब्रा वैक्टर मल्टीप्लाई किया मिलेगा आइगन वैल्यू। We shall conclude this section with the discussion of two examples which are of great practical importance, namely the reciprocal and the square root। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਦੀ ਹੈ, ਵਰਗਮੂਲ ਦੀ। The reciprocal of an observable exists if the observable does not have the eigenvalue 0। ਤਾਂ ਕਿਸੇ observable ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦਾ ਜੇਕਰ observable 0 ਨਾ ਹੋਵੇ, observable ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ। If the observable alpha does not have the eigenvalue 0, the reciprocal observable, which we call alpha raised to power -1 or 1 by alpha, will satisfy। Alpha raised to power -1, alpha prime cat is equal to alpha prime raised to power -1 multiplied by alpha prime cat। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਐਲਫਾ ਕੋਈ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਹੈ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1,
ਜਾਂ 1/, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਐਲਫਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਕੈਟ ਵੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ where alpha prime cut is an eigen-cut of alpha belonging to the eigen-value alpha prime ਤਾਂ alpha prime cut ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ eigen-value alpha prime ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ eigen-cut ਹੁੰਦਾ hence a multiplied by a-1 is equal multiplied by operating on a prime cut is equal to alpha multiplied by alpha prime raised to power -1 operating on alpha prime cut is equal to alpha prime cut ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ alpha observable ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ alpha prime cut ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ alpha prime cut ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ alpha ਤੇ alpha prime raised to power -1 ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੱਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਐਲਫਾ ਤੇ ਐਲਫਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਹੈ ਤੇ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਫਾ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਕੇ 1 ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਸ ਦਿਸ ਹੋਲਡਸ ਫॉर ਐਨੀ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਫਾ ਤੇ ਐਲਫਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ ਇਹ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਵੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਫਾ ਦਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਐਲਫਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ 1 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Either of these equations is sufficient to determine alpha raised to power -1 completely, provided alpha does not have the eigenvalue 0. To prove this is the case of in the case of alpha multiplied by alpha raised to power -1 is equal to 1. Let x be any linear operator satisfying the equation a multiplied by x is equal to 1 and multiply both sides of the on the left by alpha raised to power -1 defined by this equation ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ alpha raised to power -1 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਫਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਲਫਾ ਤੇ ਐਲਫਾ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ 1 ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਐਕਸ ਕੋਈ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਲਫਾ ਨੂੰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਆ ਜਾਵੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 1 ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 1 ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਔਨ ਦੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ -1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਐਲਫਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਅਗਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ and hence from alpha raised to power -1 and alpha is equal to 1 x is equal to alpha raised to power -1 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ alpha raised to power -1 ਤੇ alpha ਹੈ ਇਹ ਵੀ
1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਇਹ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -1 ਅਗਰ ਇਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Equation alpha multiplied by alpha raised to power -1 is equal to 1 and alpha raised to power -1 by alpha is equal to 1 can be used to define the reciprocal when when it exists of a general linear operator alpha which need not even be real। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਐਲਫਾ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਐਲਫਾ -1 ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਐਲਫਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। One of these equations by itself is then not necessarily sufficient। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। If any two linear operators alpha and beta are reciprocals, then product alpha beta has the reciprocal alpha beta raised to power -1 is equal to beta ਦਾ reciprocal ਤੇ alpha ਦੀ reciprocal ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੋ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ alpha ਤੇ beta ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਣਨਫਲ ਹੋਏਗਾ। obtained by taking the reciprocal of each vector and reversing their order, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੀਟਾ ਐਲਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। We verified alpha beta raised to power -1 is equal to beta the reciprocal to alpha the reciprocal by noting that its right hand side gives unity when multiplied by alpha beta either on the right or on the left। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਈਦਰ ਔਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਔਰ ਔਨ ਦੀ ਲੈਫਟ, ਚਾਹੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। This reciprocal law of products can be immediately extended to more than two factors। For example, alpha beta gamma raised to power -1 is equal to gamma reciprocal beta raised to power alpha raised to power -1। ਇਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ raised to power -1 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। The square root of an observable alpha always exists and is real if alpha has no negative eigenvalues। ਤਾਂ alpha observable ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ alpha ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਹੋਵੇ। We write it alpha square root or alpha raised to power -1। ਇਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਜ਼ ਕਿ ਐਲਫਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ +- 2 ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਜਿਹੜਾ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਆਫ ਐਲਫਾ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਤਾਂ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਐਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਐਲਫਾ
अल्फा का एक आइगन कैट है। हैंस अल्फा का स्केयर रूट मल्टीप्लाइड बाय अल्फा का स्केयर रूट है जोड़ा ये जो दोनों ऑपरेटर इस पर ऑपरेट करते हैं अल्फा प्राइम के उत्ते कैट के उत्ते तो सानू दो आइगन वैल्यूज देंगे हैं अल्फा प्राइम कैट का स्केयर रूट तो अल्फा प्राइम का स्केयर रूट मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्राइम कैट इज इक्वल टू इतने अल्फा तो अल्फा प्राइम जो दोनों स्केयर स्केयर रूट ने अल्फा प्राइम बना देंगे हैं तो इधर दोनों की जी आइगन वैल्यू का स्केयर रूट है अलग अलग ये अल्फा बना देंगे मुड़ के। And since this holds for any eigencat alpha prime cat, we must have alpha alpha the square root ਤੇ alpha the square root ਦੋਨਾਂ ਦੀ multiplication is equal to alpha. On account of ambiguity of sign in alpha the square root multiplied by alpha prime cat is equal to plus minus alpha prime square root multiplied by alpha prime cat, there will be several square roots। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੋਣਗੇ। To fix one of them, we must satisfy a particular sign in this for each eigenvalue। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। This sign may vary irregularly from one eigenvalue to the next, and this equation will always define a linear operator alpha square root satisfying alpha square root to alpha square root multiplication is equal to alpha and forming a square root function of alpha। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਇਰੈਗੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਐਲਫਾ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਐਲਫਾ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਚੇਗੀ ਹੈ। If there is one eigenvalue of alpha with two or more independent eigencats belonging to it, then we must, according to our definition of a function, have the same sign in alpha operating on alpha prime cat is equal to plus minus alpha prime square root multiplied by alpha prime cat for each of these eigencats। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਗਨ ਕੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਫਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਫਾ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਦੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਗਨ ਕੈਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਵਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਦੇ ਲਈ। If we took different signs, then however equation alpha square root multiplied by alpha square root is equal to alpha would still hold, and hence this equation by itself is not sufficient to define alpha square root, except in the special case when there is only one independent eigencat of alpha belonging to any eigenvalue। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਲਫਾ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਲਫਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਈਗਨ ਕੈਟ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। The number of different square roots of an observable is
2 raised to power n, where n is the total number of eigenvalues not 0। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਵੱਖਰੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ n ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸੰਖਿਆ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ n ਹੈ, ਜੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਨੇ ਉਹ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। In practice, the square root of function is used only for observables without negative eigenvalues, and the particular square root that is useful is the one for which the positive sign is always taken in alpha square root multiplied by operating on alpha prime cat is equal to plus minus alpha prime square root multiplied by alpha prime cat। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਬਜ਼ਰਵੇਬਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਅਲਫਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਸ ਵਨ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਲਡ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਮ ਭੌਤਿਕੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।